प्यारे बच्चों जोग्राफी की अज की क्लास के बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों अज असी गल करांगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि पॉपुलेशन जोग्राफी असी पढ़ते हैं वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या फिर जनअंकन परिवर्तन का तब्दीली का जो सिद्धांत है। प्यारे बच्चों इस तो पहला कि इस सिद्धांत को आप विस्तार नाल डिस्कस करिए कुछ जरूरी नुकते जिहड़े हैं इस सिद्धांत बारे समझने बड़े जरूरी हैं। सब तो पहली गल कि व्हेन यू सी द डेमोग्राफिक हिस्टरी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड एंड वेरी सिग्निफिकेंट थ्योरी। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि डेमोग्राफिक हिस्टरी दे विच वेल डॉक्यूमेंटेड और रिकॉर्डेड है। दूसरा ये सिद्धांत जिहड़ा है वो टेलीलॉजिकल अप्रोच या डिटरमिनिस्टिक अप्रोच का जो असर इस सिद्धांत के उपर नजर आता है। टेलीलॉजिकल अप्रोच होती है कि कुदरत जो भी करती है परमात्मा जो भी करता है उसके पिछे उसका कोई मकसद होता है। और डिटरमिनिस्टिक अप्रोच असी पढ़ी हुई है जिहड़ा साडा फर्स्ट चैप्टर सी के जो कुछ भी इस पृथ्वी ते होंदा है उस दे विच परमात्मा की या कुदरत की मर्जी होंदी उही कराउंदा है। सो मैन इज ए पैसिव एजेंट एंड नेचर इज एक्टिव। तीसरा ये सिद्धांत जिहड़ा है इसके उपर डार्विन दी चार्ल्स डार्विन दी थ्योरी का जो कुछ असर और जो ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट सन अर्थशास्त्री सन रॉबर्ट थॉमस माल्थस उन्हों का भी असर इस सिद्धांत के उपर व्यापक तरीके नजर आता है। माल्थस साहब का यह मनना सी कि जिहड़ी जनसंख्या है अगर उसकी वाधे नूं रोकिया ना जाए तो वो ज्योमैट्रिकल कॉन्फिगरेशन नाल वधदी है 2 4 6 8 16 32 एंड सो ऑन। और जो सोमे हैं इस पृथ्वी के उपर वो अर्थमैटिक कॉन्फिगरेशन दे विच इनक्रीज होंदे हैं वधदे हैं 1 2 3 4 मतलब कि पॉपुलेशन और रिसोर्सिस दे विच एक बहुत बड़ा खला पैदा होंदा है, एक पाड़ा पैदा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है जिसकी वजह के नाल दुनिया के अलग अलग मुल्क सोमिया की तलाश दे विच जिहड़ा है वो दूसरे देशों वाल तकते हैं उन्होंने ते कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अगर तुसी पूरी मानवता का इतिहास देखो तो इस दे विच नवें खेतरां नूं जितन लई अलग अलग ताकतवर मुल्कां ने समय समय के उपर कमजोर मुल्कां के उपर हमले किए, उन्होंने दबाया, उन्होंने सोमिया नूं लुट्टिया खसुट्टिया। जो साम्राज्यवाद का दौर से इंपीरियलिज्म का दौर से उहदे विच यूरोप दे काफ़ी सारे देश ने जिन्हां च ब्रिटेन भी असी 200 साल तक उन्होंने गुलाम रहे। सो वो वजह जिहड़ी सी उहदे पिछे सिर्फ रिसोर्सिस सन, सोमिया की प्राप्ति, सोमिया की ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ी लुट है वो करना जिहड़ा है इन्हां ताकतवर मुल्कां दा मकसद सी। सो ये कुछ जरूरी नुकता नज़र जिहड़ी तुहाडे नाल सांझी करनी बनदी सी। दूसरा एक होर चीज़ जिहड़ी तुसी लाइन याद रखनी है इहदे विच वो ये है कि दिस थ्योरी इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द डेमोग्राफिक रेगुलेशन which assert that man is able to foresee demographic catastrophe before it arrives and is able to take adaptive actions long before nature forces the same upon him। कि परमात्मा ने मनुख नूं इन्नी बुद्धि बल बख्शिया है कि वो आने वाले खतरियां नूं जिहड़ा है महसूस करके ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ जरूरी कदम चुक सकता है ताकि वो इस पृथ्वी के उपरों हर चीज़ का जो सर्वनाश ना कर दें। सो आदमी को एक काबिलियत है कि वो कुछ जरूरी कदम चुके ताकि जो मनुखता है वो इस धरती पर बची रह सके। ये थ्योरी 3 हिस्सों च वंडी हुई है, डिस्क्रिप्टिव, थ्योरेटिकल एंड प्रेडिक्टिव। सो 3 very clearly stated hypotheses they are involved in this theory. They are that decline in mortality comes before the decline in fertility. Number 2, the fertility eventually decline to match mortality. And third one is the socio-economic transformation of the society takes place simultaneously with its demographic transformation. So, 3 hypothesis ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ कि crude death rate experiences a new nosedive. Number 2, crude birth rate follows crude death rate, but decline is very gradual. And third one is there will be a simultaneous socio-economic growth. So इसनों आसान भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ
अलग अलग पड़ाव ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਡ ਡੈਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਰਥ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਸਮਝਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਰੂਡ ਬਰਥ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਜਨਮ ਦੀ ਦਰ, दूसरा क्रूड डेथ रेट या कच्ची मौत की दर, और तीसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो क्रूड बर्थ रेट या कच्ची जन्म की दर के मध्य साल के दौरान 1000 व्यक्तियों पिछे पैदा होने वाले कुल बच्चों की जी तादाद है उसनों असी क्रूड बर्थ रेट या कच्ची जन्म दर कहते हैं। सो द क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू लाइव बर्थ 0 to 1 year डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। नंबर 2 इज क्रूड डेथ रेट या कच्ची मौत की दर। कच्ची मौत की दर कुल मौतों की गिनती 1 साल के दौरान डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मिड ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, ये होगी ताड़ी मौत की दर। और तीसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या 1 साल तो घट उम्र के जिहड़े बच्चे हैं उन्हां दी मौत की दर, जिहड़े कि 1 साल तक पहुंच ही नहीं पाते पहला ही उन्हां दी मौत हो जाती है। जिहड़े गरीब मुल्क हैं जिन्हां विच अफ्रीका के कई मुल्क आ जाते हैं, साडा खुद दा मुल्क भी उस दे विच शामिल है। साडे बहुत ज़्यादा वड्डी गिणती दे विच जिहड़े बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हैं, उन्होंने न्यूट्रीशियस डाइट जी नहीं मिलती, माल नरिश्ड हैं। सो ये जिहड़ा फॉर्मूला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, यह डेथ्स ऑफ 0 to 1 year चिल्ड्रन divided by total births in a year and multiply by 1000। सो गल करते हैं शुरू इस थ्योरी की। सब तो पहला तो यह सिद्धांत दिता कि दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट तुसीं याद रखने हैं। एक हैं WS थॉमसन जिन्होंने 1929 विच, और दूसरे हैं फ्रैंक नोटस्टीन जिन्होंने 1945 दे विच इस सिद्धांत नूं जिहड़ा विकसित करके इन टोटैलिटी ये थ्योरी साढ़े सामने रखी। इन्होंने अमेरिका, यूरोप और आस्ट्रेलिया तीन जिहड़े खिते हैं, तीन जो महादीप हैं, उन्हां दी जनसंख्या नूं स्टडी करके उसनूं ध्यान दे विच रख के ये सिद्धांत जिहड़ा है वो साढ़े सामने पेश कीता सीगा। सो इन्हां दियां अलग अलग स्टेजेस नूं डिस्कस करन तो पहलां तुसीं कुछ कर्व्स हैं, इन्हां नूं जरा ध्यान नाल समझ लो। सब तो पहली ते तुसीं देखो कि इत्थे तुहाडा एक्स एक्सिस आ गया और एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस दे उपर असीं लिया इस लाइन है बर्थ एंड डेथ पर 1000 पर ईयर, और वाई एक्सिस ते असीं लिया समा टाइम। सो बर्थ एंड डेथ पर 1000 पर ईयर और टाइम। दूसरा असी की कीता कि तीन असी कर्व्स लईआं। हुण जोग्राफी दे स्टूडेंट प्रैक्टिकल करदे उन्हां नूं पता है कि कर्व की हुंदी आ, असी लाइन ग्राफ बनाउने आ, मल्टीपल लाइन ग्राफ बनाउने आ प्रैक्टिकल दे विच। सो तीन लाइनां तुहानूं नज़र आ रही हैं, तीन कर्व्स नज़र आ रही हैं तुहानूं। सब तो पहली कर्व है लाल रंग दी, रेड कलर। सो दिस इज ऑफ टोटल पॉपुलेशन या कुल जनसंख्या दी ये कर्व है। दूसरी कर्व है पर्पल कलर की नज़र आ रही है तुहानूं, बैंगनी रंग की, यह है जन्म की दर दी या बर्थ रेट की कर्व। दिस इज ऑफ बर्थ रेट। तीसरी कर्व एक ग्रे रंग की तुहानूं नज़र आ रही होएगी, ये है मौत की दर की जिहड़ी जो कर्व है डेथ रेट। सो ये अलग अलग स्टेजेस दित्तियां, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग एंड लो स्टेशनरी। सो डिफरेंट स्टेजेस इस थ्योरी दे विच दित्तियां हुई हैं। Now come to the first stage। एक एक करके आप सारे पड़ाव जिहड़े हैं वो हुण डिस्कस करते हैं। सब तो पहला पड़ाव जिहड़ा है प्री इंडस्ट्रीयल स्टेज है। ये वो समा सी जदों कि मनुख जिहड़ा खेतीबाड़ी ते आधारित समाज हुंदा सीगा, जदों कि उद्योगिक क्रांति अजे नहीं सी आई। लोग ज़्यादातर जिहड़े हुंदे सन 80% तो ज़्यादा आबादी वो पिंडां दे विच ही रहिंदी सीगी। परिवार वड्डे हुंदे सन क्योंकि खेतां दे विच काम करन लई ज़्यादा इंसानां दी लोड़ पैंदी सी, परिवारां दा आकार वड्डा हुंदा सी।
ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਜਾਂ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ 10 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ ਜਾਂ 8 ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ 12 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਰਥ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵੈਦ ਔਰ ਹਕੀਮ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆ ਉਹ ਘਟੇਗੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 15 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਜਾਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਇਹ ਅਫਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ, ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਰਥ ਰੇਟ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 35 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ। ਪਰ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ, ਅਚਾਨਕ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ, ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ। ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਜਨਮ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 40 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਕਰਵ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ, ਬਰਥ ਰੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ। ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ, ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਕੀ ਆ? ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ, ਪਰ ਜਨਮ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਗਏ, ਨਿਊਕਲੀਏਟਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਵੇਂ ਅਗਰ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ। ਸੋ ਬਰਥ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਥ ਰੇਟ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਥ ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਗਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਕਰਵ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਥ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। 1 ਅਰਬ ਔਰ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਚੀਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਉਹ ਇਸ ਥਰਡ ਜਾਂ ਲੇਟ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਨੇ ਅਰਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ,
ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਸੋਵੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਔਰ USSR ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਮਿਖਾਇਲ ਗਰਬਾਚੋਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਬੈਲਾਰੂਸ, ਲੈਟਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸਨ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਟੇਜਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਦਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ ਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲੋ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਜ। UK ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ United States of America, they all three fall in this category. And the last one is your fifth stage. ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਮ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਪਾਨ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਦਰ ਔਰ ਮੌਤ ਦਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਿੱਕਿਮ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੰਗਟੋਕ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ that is in Sikkim. Sikkim is the first state in India which has achieved 100% natural farming. ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਔਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਬੂਮ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, it all depends upon the government. So government decided that how to convert its population in demographic dividend, how to educate the masses. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਾਂਸੈਂਟ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸਕਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ 1650 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਰਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋਈ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਬ, 1960 ਵਿੱਚ 3 ਅਰਬ ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਰਬ, ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਐਡ ਹੋ ਗਏ। 1987 ਵਿੱਚ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 5 ਅਰਬ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਰਬ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਟੇਜ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਐਕਚੁਅਲੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7 ਅਰਬ ਔਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 8 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 2100 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2064 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9.5 ਅਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲਾਂਸੈਂਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 2047 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। 1947 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਤਕਸੀਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ 2048 ਤੱਕ ਉਹ 1 ਅਰਬ ਔਰ 38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੌਰੀ 1 ਅਰਬ ਔਰ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। 1 ਅਰਬ ਔਰ 38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 1 ਅਰਬ ਔਰ 38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ 2048 ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਅਰਬ ਔਰ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ 2 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਉਹ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਰਥ ਰੇਟ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਔਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ 32% ਟੋਟਲ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ 2100 ਤੱਕ, ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 2100 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ 1 ਅਰਬ ਔਰ 9 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼ ਸਟੱਡੀ 2017, ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਫਰੋਮ ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼, ਇੰਜਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਰ ਟੇਕਨ ਇਨਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੋ 2100 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 20 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਘਟ ਜਾਏਗੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 776 ਕਰੋੜ 76.2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ 58 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2100 ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ
ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਏਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ 2020 ਦੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 950 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 357 ਮਿਲੀਅਨ 2100 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ GDP ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਆ ਉਹ 7ਵੇਂ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ GDP ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ TFR, ਕਿ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਏਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2.1 ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ 2 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2040 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ TFR ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਘਟ ਜਾਏਗੀ, 1.29 ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2100 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਆਲਦੋ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ not only that people have been educated, but there are other number of factors which actually are responsible for decline in the birth rate. Our lifestyle, our food habits, the poisonous and toxic food that we are eating basically. So that is responsible for decrease in the sperm count in the males, and actually the birth rate is declining, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। This is the reason ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਬਾਂਝ ਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਮਿਲੋ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ TFR, as it indicates the average number of children expected to be born to a woman during her reproductive span of 15 to 49 years. So 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ TFR ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ 2100 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 9.5 ਅਰਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 2064 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ 2100 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 8.8 ਅਰਬ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ 23 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਔਰ ਸਪੇਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੋ total TFR, as we have discussed, it will decline to 1.29 to a woman. Challenges ਕੀ ਆ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੈ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਡਨ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ COVID-19 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਡਨ ਔਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ of aging population will be more in coming years in total countries of the world. So ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ, ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਏਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ GDP ਦਾ 6% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।